नमस्कार मु सुदष्टा किचन रे आपण माने समस्त को मोर स्वागत। आज चलंतु आम ओडिया घरर सिंपल खाइबा बनैबा। मुठे भात बनैबा पई डेक्ची रे ओधाणी बसी देची। पानी हमर फुट गलानी। एबे हमें पानी चावल दे दे पानी रे धोई की। एपडे मु भेंडी रो आंबुल पका मु गोटे बेसर करबी। हमर एटा ओडिया घरर फेमस। प्रथमे भेंडीटा तापर टिके बड़ बड़ खंड काटिकी एमती जेमती भाजुची एमती भाजी देबे। तार लालू आंचटा कटि जिवो। ए भेंडी भाजला बेले टिके लेंबू चिपुरी देबे। अल्प टिके लूण देकी भाजी देबे से भल लागिवो। एठी देखंतु एबे भेंडी हेला भितरे आमे एबे मसलाटा बाटी देबा। जेहेतु आमे आंबुल बेसर बनेबा। सोरिष नौची 2 चम्मच छोट चम्मच रे, जीरा नौची 2 चम्मच, रसुण नौची 7 रु 8 कोला। आको आमे चिकन करिके बाटी रखिबा। पानी टिके पकई बाटिले से जल्दी चिकन हेगिर बाटी हबो, छिड़ीबो जल्दी। टिके टिके पानी पकेबे। एपड़े भात हेई गलानी। आकु टिके मु पेज बाहर कर दूची। ए आमे जो बाटी की रखिले मसलाटा आहिरे मु लंका गुंड पकेची 1 चम्मच, हळद गुंड पकेची आधा चम्मच। आकु मु गोळे की रखी दूची। एपट साइड करेई देची मु 4-5 चम्मच खाइबा चम्मच रे तेल देची, सोरष तेल। आकु तातिया पे छाड़ीबा। एबे तेल हमर ताती गलानी। आहिरे दूची मु सोरिष, मेथी, पान महुरी। मेथी पान महुरी फुटी गला पर आमे देबा कटा पियाज। गोटे बड़ साइज पियाज रे मु काटी नेथली छोट छोट कर ताको दे दूची। एबे मु टिके दोची हेंगू। आंबुल पका तरकारी सेत पे हेंगू टिके देले भल लागे। एबे पियाज देबा। पियाज हमर लाल होई भाजी होई गला परे आमे देबा फेस कड़ी पत्ता देबा। आंबुल पका तरकारी कड़ी पत्ता बहुत भल लागे। मु 2टी मीडियम साइज आलू टिके लंबा साइज करी काटी नेथिली। सेटा दे देबा। आलूडा पकेले छोट पिलाने थिले घरे आलू मागिबे ताके खाइबे, सेति पे मु आलू नेची। आलूडा को आमे लाल करी भाजीबा। टिके घोड़े देबा 2-3 मिनिट 4 मिनिट खंडे। आलूडा टिके भाजेला भितरे सिजी जिवो। तापर एबे स्वाद पई मु देई दोची लूण। लूणडा देले आलूडा जल्दी हमर सिजी जिवो। अधिका सेति पे मु तेल देची आलूडा न पोड़ी की भाजी हेबा पे। आलू को छाणी की मध्य आपण माने भेंडी तरकारी नहीं परिबे। आलूडा को मध्य स्किप कर परिबे। एबे हम बाहर करिकरी उल्टेबा। आलू टिके सिजिला नै ते चेक करिबा। पूरा सिजिबार नाही। सी 80-70-80% सिजिबो। टिके घोड़े घोड़े भाजी देले सी सिजी जिवो। एबे हम जो मसला बाटी की रखी थिले शिले रे से मसलाटा को मु सुखला मसला गोटे देथिली, पानी मसला अलग करी गोटे थिली पोची की शिलाडा बाटी की से सुखला मसलाटा को हम देकी आलू सहित टिके कसिबा।
ସିଏ ଯେମିତି ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ, ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା। ତାପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଳୁ ସହିତ ମସଲାଟା ବି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ବି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଶିଳଟାରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେଇଥିଲେ ଶିଳ ମସଲାଟା ପାଣି ପକେଇକିରି ସେ ପାଣିଟା ଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ମୁଁ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଯେତିକି ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେବା ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଆମେ ଝୋଳ ରଖିବା, ଭାତ ଆଣି ଖାଇବେ କି ରୁଟି ଆଣି ଖାଇବେ, ଯିଏ ଝୋଳ ରଖିବ ସେତିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଝୋଳ ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଜୁକୁଜୁକିଆ ହିଁ ପାଣି ଦେବା। ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲଗା ବାହାର ମସଲା ମୁଁ କିଛି ଦେଉନି, ଯାହା ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା ହିଁ ଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବି ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି, ସେଟା ହେଲାଣି। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଭେଣ୍ଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିଟ୍ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ତାର କଟିଯିବ, ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲି, ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ 2ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ, ଏଇଟାକୁ ବି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଜାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ଯାହା ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଥିଲି, ବାହାରି ମସଲା କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବନି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଖାସ୍ କରିକି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଳେଇକିରି ଭାତରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 3-4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଯାହା ଭଲସେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ତାର ଝୋଳଟା ବି ମିଶିଯିବ ଫୁଟିକି। ଭେଣ୍ଡିଟା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ସୋପ୍ କରିବ ଜୁସ୍ଟା, ତାର ଭେଣ୍ଡିଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ରାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିବା ଆଳୁଟା ଚେକ୍ କରିବା, ଆଳୁ ବି ଚେକ୍ କଲି, ଆଳୁ ବି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡି ବି ଝୋଳ ସହିତ ପୁରା ସୋପ୍ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ବି ସିଏ ସିଝିଗଲାଣି, ତାର ଆମ୍ବିଳିଟା ବାହାରିଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ମୁଁ ନେଉଛି ଶାଗ। ଏ ରେସିପିଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ତେଲ, ତାପରେ ସୋରିଷ, ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଛି ମୁଁ ଗାଜର, କିଛି ଗାଜରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଥରେ ଶାଗ ଭଜା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶାଗଟାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମୁଗ ଡାଲି। ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଶାଗରେ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଁ ଦେଉଛି 5-6 ଚାମଚ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଉଛି, ଖାଇବା ଚାମଚରେ। ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ମୁଗଟା ସେ ପାଣି ଝିକିବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗାଜର ସିଝିବ, ମୁଗ ସିଝିବ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆଲଚିନାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସେ ସିଝିଲା ଭିତରେ ସେ ଜାଇଟା ସିଝିଯିବ, ବଟ୍ ସିଏ ମିଳିବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ଦୁସୁଥିବ, ସିଝି ଯାଇଥିବ ଡାଲି। ତା ଭିତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗାଜର ବି ଆମର ସିଝିଯିବ। ଦେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ, ଜଲ୍ଦି ସେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାଟି ବଢ଼ି ଭାଜିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼ ରଖିଦେଇଛି ତେଲ ପକେଇକି।
ଶାଗରେ ବଢ଼ିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ସିଝି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପାଣି ଏତେ ଅଛି। ହଁ, ପାଣି ଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବଢ଼ି ପକାଇବା ନା, ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇଥିବା ବଢ଼ି ପକାଇଲେ ସେ ବଢ଼ି ବି ପାଣି ସୋପ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଏତିକି ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ଅଧିକା ହିଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଏଥିପାଇଁ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଶାଗ। ଏଇଟା ଖୋସଡ଼ା ଶାଗ, ଗୟା ଖୋସଡ଼ା ଶାଗଟା ଏଇଟା। ଆକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଶାଗ ଦେଇକି ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟାବାଲା ଶାଗ ପତଳା ବାଲା ଶାଗଟା ସବୁ ସିଝିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାର କରି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଶାଗର ବଢ଼ିଆ ବାସନା ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଶାଗ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ବଢ଼ି ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଦେଇକି ବଢ଼ି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେବେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସ୍ପାଟୁଲାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘାଣ୍ଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବଢ଼ି। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବଢ଼ିଟା ସେ ପାଣିଟା ସୋପ୍ କରିବ, ବଢ଼ିଟା ବି ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା। କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏତିକି ପାଣି ହିଁ ଆମକୁ ଶାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଟିକେ ନସନସିଆ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶାଗରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଗ ଡାଲି, ପଡ଼ିଛି ବିରି ବଢ଼ି, ପଡ଼ିଛି ଗାଜର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଶାଗ ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ, ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଭେଣ୍ଡି ବେସର ଆମେ ବାଢ଼ିବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ବେସର ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଖରା ଦିନକୁ ତ ହଡ଼ସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ ଖରା ଦିନକୁ ହଡ଼ସୁଆ ଲାଗୁଛି ନା ମସଲା ମସଲି ଖାଇବାକୁ, ଏମିତି ରେସିପି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଟିକେ ସେକିଦେବା ନିଆଁରେ। ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ଛାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ହେଲେ ଖରା ଦିନକୁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁନି। ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ଟା କିଣିକି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ସେକି ଦେଉଛି ନିଆଁରେ, ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଶାଗ ବାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବେସର, ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଟିକେ। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାହିଁରେ ରଖିକି ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଆମର ହୋଇଯିବ ପୋଡ଼ି। ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିବନି, ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ଖାଇବା ଥରେ ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରୁ, କେଉଁ ସିଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା, ବେଶୀ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରିନି, ନର୍ମାଲ୍ ଆଇଟମ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।